بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بجير بن زهير ابن أبي سلمى رضي الله تعالى عنه أخيه كعب. أخرج الحاكم عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن الحجاج بن ذي الرقيبة عن ابن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني عن أبيه جده قال: خرج كعب وبجير بن زهير حتى أتيا أبرق الأزاف، فقال بجير لكعب: اثبت في إجل هذا المكان حتى آتي هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم، فبلغ ذلك كعبا فقال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء ويب غيرك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكاس ردية وانهلك المأمور منها وعلك. فلما بلغت الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فقال: من لقي كعبا فليقتله. فكتب بذلك بجير لأخيه يذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ويقول له أن جاء وما أراك تفلت. ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك، فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقبل. فأسلم كعب وقال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكان المائدة من القوم متحلقون معه حلقة دون حلقة، يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم. قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة، فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الأمان يا رسول الله. قال: ومن أنت؟ قلت: أنا كعب بن زهير. قال: أنت الذي تقول. ثم التفت إلى أبي بكر فقال: كيف قال يا أبا بكر؟ فأنشده أبو بكر رضي الله عنه: سقاك أبو بكر بكاس ردية وأنهلك المأمور منها وعلك. قال: يا رسول الله ما قلت هكذا. قال: وكيف قلت؟ قال: إنما قلت سقاك أبو بكر بكاس ربية وأنهلك المأمون منها وعلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأمون والله. ثم أنشده القصيدة كلها حتى تلا آخرها فذكر القصيدة. ஹயாத்து சஹாபால சென்ற வாரத்தில் வாசிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் எப்படி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க தாவத்துக்காக கடிதங்கள் எழுதினாங்களோ, இதே மாதிரி சஹாபாக்களும் தாவத்துக்காக கடிதம் எழுதிக்கிறாங்க. அந்த சம்பவம் சென்ற வாரம் ஜியாத் இப்னு ஹாரிஸ் சுதாஇ ரலியல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய சமுதாயத்துக்கு கடிதம் வாசிக்கப்பட்டுச்சு. அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன, பதில் என்ன கிடைச்சிட்டு. இந்த வாரத்தில் புஜைர் இப்னு ஜுஹைர் இப்னு அபி சுல்மா ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க தன்னுடைய சகோதரர் காப் இப்னு ஜுஹைர் எழுதின கடிதம். அஹ்ரஜல் ஹாக்கிம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க இப்ராஹிம் இப்னு முன்திர் ஹிசாமியை தொட்டும் அந்த ரிவாயத் அறிவிப்பு செய்யப்படுது. கடைசியாக காப் இப்னு ஜுஹைர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்றாங்க, அவங்க இருவரும் காபும் புஜைரும் ரெண்டு பேரும் நானா தம்பிமார், ஜுஹைருடைய மகன்மார். இவங்க ரெண்டு பேரும் மதீனா விட்டு வெளியாகி வந்தாங்க. அந்த மதீனாவுக்கு ரபுசாக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 20 மைல் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊர் அபுரக்குல் அஸாஃப் என்ற இடம். சில ரிவாயத் படி 12 மைல் தூரத்தில் இருக்கு. அப்ப அந்த இடத்துக்கு வந்த நேரம் புஜைர் சொன்னாரு தன்னுடைய சகோதரர் காபை பார்த்து, நீங்க எங்களுடைய மந்தைகளை பார்த்துக்கோ, நீங்க இருங்க இந்த இடத்துல, நான் அந்த மனிதர்கிட்ட அதாவது ரசூலுல்லாஹ்விடத்துல நான் போயிட்டு அவருடைய பேச்சை கேட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், நீங்க இங்க இருங்கன்னு போனாரு. அப்ப காபா அங்க இருந்தாரு, புஜைர் போனாரு.
போய் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போன நேரத்தில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்லாத்தை முன் வச்சாங்க, தாவத் கொடுத்தாங்க. அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். पिछले हफ्ता हयात सहाबा के अंदर जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दावत के लिए दूसरे लोगों को खत लिखते थे, ऐसा ही सहाबा इकराम भी दूसरों के लिए दावत के लिए खत लिखते थे, ईमान की तरफ, इस्लाम की तरफ दावत देते खत लिखा. पिछले हफ्ते ज़ियाद इब्न हारिस सुदाई रज़ी अल्लाह तआला का खत और उसका रिजल्ट पढ़ा गया. आज बुजैर इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला का खत उन्होंने अपने भाई की तरफ लिखा, वो पढ़ा गया है. हाकिम रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं इब्राहिम इब्न मुंज़िर से, वो सनद के साथ आखिर में काब इब्न ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है. वो कहते हैं काब और बुजैर ये दोनों ज़ुहैर का बेटे हैं. ये दोनों निकल के आए आके मदीना से तकरीबन 20 मील के फासले पर, और दूसरी रिवायत के अंदर आए 12 मील के फासले पर अब्रकुल अज़ाफ एक जगह है, उधर पहुंचे. तो बुजैर ने काब से कहा कि आप इस जगह पर ठहर जाइए. ऐसे लगता है कि बुजैर छोटे भाई है, काब बड़े भाई है, तो इसलिए उन्होंने काब से कहा कि भाई आप इधर ठहर जाइए, अपने हमारे मवेशियों को हमारे मवेशियों की तरह देखभाल कर लीजिए इस जगह पर. मैं जाके उस शख्स से बात करता हूँ और क्या जवाब मिलेगा मैं देख के आपको बताता हूँ, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. फिर वो निकले, काब उधर ठहर गए. बुजैर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दी, वो फौरन इस्लाम को कबूल कर लिए. அப்ப இந்த ரெண்டு பேர்லையும் காபும் புஜைரும், இரண்டு பேர்லையும் காப் நானா, புஜைர் தம்பி மாதிரி தெரியுது என்ற அவருடைய பேர் தான் முன்னுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப புஜைர் நானாவை நிக்க சொல்லிட்டு தம்பி போனார் ரசூல் இடத்துல. ரசூலா இஸ்லாத்தை முன் வச்சாங்க, இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரு. இந்த செய்தி நானாக்கு கேள்விப்பட்டுச்சு, காபுக்கு கேள்விப்பட்டுச்சு. அப்ப அவர் பைத்தொன்று படிச்சார், ஒரு கவிதை. அதில் அவர் சொன்னாரு, என்னுடைய புறத்திலிருந்து புஜைருக்கு அறிவிச்சு கொடுங்க, ஒரு கடிதமாக ஒரு செய்தியாக சொல்லுங்க, அவர் நாசமாகட்டும். அவர் யார் சுன்னத்தை வச்சு நம்பி எதன் பக்கம் போயிட்டார். அவரை என்ன எங்களோட உம்மாவையோ வாப்பவையோ நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாத அடையாத ஒரு மார்க்கத்தின் பக்கமா, அல்ல தன்னுடைய நானா கூட சகோதரர் கூட இல்லாத ஒரு மார்க்கத்தின் பக்கம் அவர் போயிட்டாரு, மதம் மாறிட்டார். இவருக்கு அபூபக்கர் ஒரு கேவலமான ஒரு பாத்திரத்தை அபூபக்கர் அந்த பாத்திரத்தால புகட்டினாரே, அதுக்கு பிறகு ஷைத்தானால ஏவப்பட்டவர் ரசூல்லா நவுசுபில்லா ரசூல்லா சொல்றார், மாமூர் ஷைத்தானால ஏவப்பட்டவரே இன்னும் ரெண்டாவது தடவை வயிறு நிரம்ப கொடுத்துட்டாரே, அதனால என்ன சொல்றாரு, வயிறு நிரம்பினத்தினால அவங்களோட பேச்சு கேட்டு போயிட்டாரு. இப்படி ஒரு பைத் ஒன்று படிச்சார். இந்த பைத் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேள்விப்பட்டுச்சு. இந்த கவிதைகள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவனை ரத்தத்தை ஓட்டத்துக்கு அனுமதி இருக்குது, அவனை கொலை செஞ்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. யார் காப காண்றாங்களோ எங்க கண்டாலும் கொன்றுங்க. இந்த செய்தியை புஜைர் ரலியல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய சகோதரர் காபுக்கு எழுதினாங்க. அவன் சொன்னாங்க, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ரத்தத்தை மன்னிச்சுட்டாங்க, உன்னை யாரு கண்டாலும் எங்க கண்டாலும் கொல்லும்படி சொல்லிட்டாங்க, அதனால நீ உன்னை பாதுகாத்துக்கோ, ஈடேற்றம் அடைஞ்சிக்கோ, உனக்கு தப்ப ஒரு வலியுமே கிடையாதுன்னு சொன்னாரு. செய்தி அறிவிச்சார். ஃபெஸ்டிவலுக்கு பிறகு கடிதம் ஒன்றும் எழுதினார். அப்ப கடிதத்துல சொன்னாரு, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துல அவங்களோட தன்மை என்னன்னு சொன்னா, அவங்கள்ட்ட யாராவது லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்னு சாட்சி சொல்லி கலிமா சொல்லி வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா அவங்கள ஏற்றுக்கொள்வாங்க, என்ன தவறு செஞ்சிருந்தா மன்னிச்சிடுவாங்க. அதனால என்னுடைய கடிதம் உனக்கு கிடைச்சிட்டுண்டா நீ உடனே வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள், இங்க வந்துடுன்னு சொன்னாங்க. இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கோ, இங்க வா அப்படின்னு. அப்படின்னா களிமா சொல்லிட்டு வாங்க, அங்கேயே களிமா சொல்லிட்டு மட்டும் சொன்னாங்க. அப்ப கடிதம் கிடைச்சோன்னு அவரை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரு. பிறகு தன்னுடைய இன்னொரு பைத் ஒன்று படிச்சார், நீண்ட கவிதைகள். அதுல ரசூலா புகழ்ந்து படிச்சார். அதுக்கு பிறகு வந்தார், அந்த மதீனாவுக்கு வந்து தன்னுடைய ஒட்டகத்தை தன்னுடைய வாகனத்தை மஸ்ஜித் நபவிக்கு முன்னால கட்டினாரு. கட்டிட்டு பள்ளியாசல நுழைஞ்சாரு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களோட இந்த சஹனுக்கு உட்கார்ந்து நிற்கிற மாதிரி 5-6 பேர் 7 பேர் 8 பேர் உட்காருவோமே, அது மாதிரி வட்டமாக கொஞ்சம் பேர் இங்க உட்கார்ந்துக்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர் வட்டமா இங்க உட்கார்ந்துக்கிறாங்க.
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த வட்டத்தோட கொஞ்சம் பேசுறாங்க, அடுத்த முகத்தை திருப்பி மற்ற வட்டத்தோட கொஞ்சம் பேசினாங்க. இப்படி நடந்து கொண்டிருந்துச்சு. அப்ப காபு சொல்றாரு, என்னுடைய ஒட்டகத்தை கொண்டாந்து வாசல கட்டிட்டேன், வெளியில கட்டிட்டு பிறகு ரசூல்லாவுடைய தன்மைகளை வச்சு அவங்களோட நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன், இப்படித்தான் அவனுடைய முக அமைப்பு, இப்படி தாடி, இப்படி இதெல்லாம் அதை வச்சு நான் விளங்கி கொண்டு இவங்க தான் ரசூல்லான்னு சொல்லி நான் மெதுவா நடந்து வந்து அவங்களுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு இஸ்லாத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டு களிமா சொன்னேன். அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்னக ரசூலுல்லாஹ். ஏற்கனவே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு திரும்ப புதுப்பிச்சு கொண்டேன். பிறகு சொன்ன, யா ரசூல் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கன்னு கேட்டேன். கேட்டாங்க, நீங்க யாருண்டு சொன்ன, நான் தான் காப் இப்னு ஸுஹைர்னு சொன்னேன். நீயே அதை அந்த பைத்து படிச்சவனு கேட்டாங்க. பிறகு ரசூல்லா ஹஜ்ரத் அபூபக்கரை பார்த்தாங்க. அபூபக்கரை பார்த்து கேட்டாங்க, அபூபக்கர் அந்த பைத் எப்படி இவன் படிச்சான், அந்த பைத் எப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ அபூபக்கர் அந்த பைத்தை திரும்ப படிச்சு காட்டினாங்க. அபூபக்கர் ஒரு கேவலமான பாத்திரத்திலிருந்து இவருக்கு குடிப்பாட்டினாரு. அதுக்கு பிறகு ஷைத்தானால் ஏவப்பட்டவர் இரண்டாவது தடவை இன்னும் கொஞ்சம் குடிப்பாட்டி அப்படியே அவரை மயக்கிட்டாரு. இந்த மாதிரி அந்த பைத்தை சொன்னாங்க. இப்பவே சொன்னாரு, யார் சொல்லலாம், அப்படி நான் சொல்லலாண்டு. பரசுரா நீ எப்படி சொன்னாய், நீங்க எப்படி சொன்னீங்கன்னு கேட்டார். அவர் திரும்பி அந்த கவிதையை மாற்றி சொன்னார். சொன்னார், அபூபக்கர் நல்ல சிறந்த வயிறு நிரம்பக்கூடிய ஒரு பாத்திரத்திலிருந்து அவருக்கு குடிப்பாட்டினாரு. அதுக்கு பிறகு மஅமூர் என்று சொன்ன வார்த்தையை மஅமூன் என்று மாற்றினார். மாமுண்டா கேரண்டி கொடுக்கப்பட்டவர், சரியான பாதையில் இருக்கிறார் கேரண்டி கொடுக்கப்பட்டவர், அல்லாஹ்வுடைய பாதுகாப்பு பெற்றவர். அவர் திரும்ப குடிப்பாட்டி அவரை கவர்ந்துட்டார். இப்படித்தான் நான் சொன்னேன். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வே சத்தியமாக நான் மாமூன் தான் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டவன் தான் சொன்னாங்க. அதுக்கு பிறகு அவருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க. அதுக்கு பிறகு நபி அவரு காப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ரசூலுல்லாஹ் புகழ்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு பைத் ஒன்று படிச்சாங்க. சில வரிகள் இன்ஷா அல்லாஹ் வாரங்களை படிக்கப்படும். அல்லாஹ் தஆலா எங்களுக்கும் नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्नतमान वाली पिनपटக்கூடிய மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை नसीबाக்குவானா. तो इसके बाद वो जब अपने भाई के इस्लाम की बात काब को पहुंचा बुजैर के बारे में, उन्होंने कहा कि बुजैर को बता दो, मेरे खत लिखो कि किस इसके सत्यानाश हो जाए, किस बात पर उसने अपना किसकी बात के ऊपर एतमाद करके उसने चला गया है, और ऐसा खुल्क, ऐसा एक तबीयत, एक ऐसी बात की तरफ गया है जिसके ऊपर अपना माँ और बाप को भी नहीं पाया, अपना बड़े भाई को भी नहीं पाया. वो कहते इसका वजह है कि अबू बकर ने एक जलील बर्तन से उसको कुछ पिलाया, पर उसके ऊपर जिसको जिन पकड़ा हुआ है, नौजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऊपर जिन मुसल्लत हैं या शैतान मुसल्लत हैं, उसने वो रूप से पिलाया जिसकी वजह से वो उसकी तरफ चला गया. जब ये बैत कुछ अशार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंची तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खून माफ कर दिया, यानी उसके खून बहाने को माफ कर दिया, उसको कत्ल करने का हुक्म फरमाया. तो फरमाया कि जो भी काब से मिले उसको कत्ल कर दो. तो बुजैर ने फौरन एक खत लिखा अपने भाई को. तो उसने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके खून को माफ कर दिया है, जो भी कत्ल करे उसको माफ है, इसलिए नजात की तलाश करो, कामयाबी की तलाश करो, उससे बचने की कोशिश करो, लेकिन मैं समझता तुझे बचने की कोई रास्ता नहीं. फिर दोबारा एक खत उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जान ले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे अच्छी अखलाक हैं, अगर कोई भी जितने भी गुनहगार क्यों ना हो अपने कलिमा पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देते हुए आता है तो उसको कबूल कर लेंगे. इसलिए मेरा खत जब तुझे पहुंचे तो फौरन इस्लाम कबूल कर, मेरे पास आ जा. फिर काब को जब खत पहुंचा तो उसने मुसलमान हो गया, कलिमा कबूल कर लिया. फिर अपनी जो एक कसीदा मशहूर है बानत स्वाद के नाम पर, वो लंबा कसीदा जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और उनकी हमद सना पढ़ी थी, तारीफ की, वो मदह उस कसीदा उसने पढ़ा. फिर वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके मस्जिद नबवी के सामने अपना ऊंट बांधा. फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा सहाबा इकराम के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जैसा कि खाने में हम बैठते हैं 5-6 करके एक हल्का बना के
اس طریقے سے کچھ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور ایک حلقہ اس کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس حلقے والے سے بات کر رہے ہیں، کبھی اس طرف التفات کر کے ان کی طرف متوجہ ہو کے ان سے بات کر رہے ہیں. تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سواری باہر باندھا تھا، پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، ان کی صفت سے پہچان لیا یہ اللہ کے رسول ہے. پھر میں آہستہ چپکے سے آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے امان چاہیے، امان، مجھے حفاظت چاہیے. کہتے ہیں کون ہے تم؟ اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں کعب بن زہیر ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہی کعب جس نے وہ بات میرے بارے میں کہا ہے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ ابو بکر وہ شعر کیا بتاؤ، اس نے جو پڑھا تھا وہ شعر بتاؤ. حضرت ابو بکر نے وہ قصیدہ جو بیت اس نے پڑھا تو سنایا. اس میں انہوں نے کہا کہ سقاک ابو بکر بکاس ردیۃ وانہلک المعمور منہا وعلک، جو آخری لفظ تھی کہ ابو بکر نے تجھے ذلیل ایک پیالے سے کچھ پلایا، پھر اس کے اوپر جس پر شیطان مسلط ہیں، جن مسلط ہیں، اس نے کچھ اور پلا کے تجھے اپنی طرف کھینچ لیا اس طریقے سے. تو اس نے کہا فوراً یا رسول اللہ میں تو ایسا نہیں کہا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا پھر کیسا کہا؟ اس نے کہا میں نے یہ کہا سقاک ابو بکر بکاس رویۃ وانہلک المأمون منہا وعلق، میں نے تو یہ کہا کہ ابو بکر نے آپ کو پیٹ بھرنے کی ایک پیالے سے آپ کو پلایا، پھر اس کے اوپر معمون، معمور نہیں معمون، معمون نے اور آپ کو کچھ اور بخشا جس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف ان کی طرف میں ہو گئے. یعنی معمون مطلب جس کے لیے گارنٹی دی گئی صحیح راستے پر، ہدایت پر، یا ہر آفات سے معمون ایسا بندہ آپ ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ میں معمون ہوں، یا فرمایا اللہ کی قسم آپ بھی معمون ہیں، آپ کی بھی حفاظت امان دی گئی. پھر اس نے ان کی تعریف کرتے ہوئے لمبا ایک بیت پڑھا جو انشاءاللہ اس کے کچھ الفاظ اگلے ہفتے میں پڑھی جائے گی. تو اللہ پاک بھی مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے اخلاق معاف کرنے کی، اور جو بھی غلطی کرے افسوس کرے پھر معافی مانگے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی صفات کو اپنانے کی، اور صحابہ کرام کی جو طریقہ ہے سنت ہیں، جیسے اللہ کے نبی کی اتباع کرنا کہ دعوت اپنا کام بنایا، جیسا کہ اللہ نبی نے اللہ کے راستے میں گئے ایسا صحابہ بھی گیا، جیسا اللہ کے نبی نے انفرادی دعوت دی صحابہ نے بھی دیا، اجتماعی دعوت دی صحابہ نے دیا، ایسا ہی اللہ کے نبی نے بھی خط لکھا صحابہ نے بھی خط لکھا. ہر بات پہ امت کو دعوت کی محنت اللہ کے نبی نے سکھایا، اس کو صحابہ نے سیکھ کے آگے کیا. ہمیں بھی اللہ پاک دعوت کی محنت سیکھے صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی علیکم پریانو ഉയർന്ന നട്കുണങ്ങൾ മണ്ണിക്കக்கூடிய തന്മൈ വിട്ടു കൊടുക്കக்கூடிய തന്മൈ தவறு செஞ்சவங்க வருந்தி வரும்போது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை நசீபாக்குவானாக. அதே மாதிரி எப்படி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க தாவத் உழைப்பு செஞ்சு சஹாபாக்கு படிச்சு கொடுத்தாங்களோ அதை சஹாபாக்கள் அனுபவமாக பின்பற்றினாங்க. ரசூலுல்லாஹ் இன்ஃப்ராதி தாவத் கொடுத்தா தனிப்பட்ட முறையில் சஹாபாவும் கொடுத்தாங்க, இஜ்திமாய் தாவத் பொதுவான தாவத் கொடுத்தா சஹாபாக்களும் கொடுத்தாங்க. அல்லாவுடைய பாதையில் போனாங்க சஹாபாக்களும் போனாங்க, அனுப்பினாங்க சஹாபாக்களும் அனுப்பினாங்க. இதே மாதிரி கடிதங்கள் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாவத் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க, சஹாபாக்களும் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அதனால தான் தீன் இன்றைய வரைக்கும் வந்து சேர்ந்திருக்குது. இதே மாதிரி எங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா பொறுப்பை உணர்ந்து இந்த உழைப்பை சரியான முறையில் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவானாக. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وصلى الله تعالى وسلم نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.